ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਚੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ। बहुत बहुत स्वागत है। यह है द नवजोत ढिल्लोंवाल लैके हाज़र हुई हैं कुछ ख्याल कुछ सवाल। अज इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल एक विशेष मेहमान शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शामिल करने की वजह यह है कि मैं ये महसूस करती हाँ कि जिस वेले किसान अंदोलन भारत दे विच हो रहा सी ਉਹ विश्व पद्धर के उत्ते सामने आया तो उस वेले जिन्ने भी देशों के विच बैठे पंजाबी सन उन्होंने मनां दे विच ये चीज़ जरूर आई कि हुण भारत दे विच कोई ना कोई वड्डी चीज़ होने वाली है। इन्नी ज़्यादा एनर्जी लोगों दे विच, इन्नी ज़्यादा पॉजिटिविटी, किसी पासों भी कोई उस अंदोलन नूं ढाह लाउण दी कोशिश की जा रही सी तां उहनूं एकदम ठीक ठाक ली ते मुड़ के लिआंदा जांदा सी। किसान अंदोलन खत्म हो गया जिस वेले जिहड़े 3 कानून सी वो वापस ले लए गए ते उस तो बाद वो जिहड़ी एनर्जी सी उहदा की बनिया ये अज समझण की कोशिश करांगे। मेरे नाल स्टूडियो दे विच शामिल हो रहे हैं कामरेड मंगत राम पासला। पासला जी जी आए। धन्यवाद जी, बहुत मैं मैनू स्रोत के सन्मुख बोलने का मौका मिल रहा। इत्थों ही मैं शुरुआत करना चाहनी हाँ कि इन्नी ज़्यादा एनर्जी सी, इन्नी ज़्यादा पॉजिटिविटी सी, इस तरह लगता सी कि जिवें क्रांति आने वाली है। तुसीं तां मार्क्सिस्ट हैगे हो, तुहाडी अपनी पार्टी जिहड़ी वो भी मार्क्सिस्ट पार्टी हैगी आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? मैं समझदा कि जो किसानी अंदोलन लड़िया गया शानदार अंदोलन और पुरअमन रह के लड़िया गया। 1 साल तो ज़्यादा लंबा समा पंजाब ते हरियाणा राजस्थान यूपी ये किसान दिल्ली के बार्डर से बैठे रहे। ये अंदोलन मुख्य तौर पर 3 काले कानूनों के खिलाफ सी जी। इनू असीं आर्थिक संघर्ष कह सकते हैं। आर्थिक संघर्ष सी और आर्थिक संघर्ष तौर पर लड़िया गया। इसे करके बार बार किसान जथेबंदियां ने कहा भी साडा राजसी मसला नहीं है, ये गैर राजनीतिक अंदोलन है, सिर्फ आर्थिक मुद्दों उत्ते लड़िया जा रहा। हालांकि ये पिछे एक राजनीति लुकी हुई सी। वो राजनीति जो तुसीं मोदी के खिलाफ लड़ रहे हो, काले कानूनों की वापसी की मंग कर रहे हो, ये राजसी मंग है, ये कोई धार्मिक मंग नहीं है, समाजिक मंग नहीं है। पर इसका रूप हमेशा गैर राजसी रहा और वो लड़ाई जित्ती गई। जिवें तुसीं ठीक कह रहे हो इस अंदोलन नूं कला पंजाब के लोगों ने हमायत नहीं की बल्कि दुनिया च वसदे पंजाबियों ने और भारत के बाकी हिस्से के लोगों ने खास तौर पर हरियाणा पश्चिमी यूपी कुछ हिस्सा राजस्थान का इन्होंने काफ़ी मेहनत नाल हिस्सा पाया।
ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਾਹਾਂ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤਰ ਫਿਰ ਓੜ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਭੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਆ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤੇ 4 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ BJP RSS ਆ, ਉਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੁੜ ਕਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਲਹਿਰ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ? ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਏ, ਬੇਸੂਲਾਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 7-8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੰਗ ਲੈ ਆਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 37 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇਖਦਾ, 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਵੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ RMP ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਸਾਰਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ 'ਚ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ, ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਿੰਡਦੀਆਂ ਪੁੰਡਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2, 4, 6 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਕੇ? ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕੋ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ 200 ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਵੱਟਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਇਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਾਇਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ 5,000 ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਘਟੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਦੂਆ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਫੜੇ ਆ 4, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੰਗਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਬਈ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਏ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਯੂਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਆਰੀ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਦਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਤੀ ਆ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਜੋਗੀ ਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਆਈ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਗਏ, ਜੇਤੂ ਵੱਲ ਬਣਾ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 5 ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ,
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਵਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕਾਂਵੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਆ, ਆਪ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਢਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਟੀਚਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫਿਲਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰਕੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ
ਕਾਮਨ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਹੋਰੀ CPI ਵਾਲੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੰਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯੂਥ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਜਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਚੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਰੀਅਲੀ? ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਕਿਆਨੀਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗਿਣਤੂ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਕੱਢਤਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਰਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਲਾਇਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਥੱਲੇ ਲੁਕੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਦਾਜ ਲੈਣਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਲੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲਏ ਆ? ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਤੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੰਡ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ
ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਮਣ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਫੀਮ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ, 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਫੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਵੀ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮਾਤੀ ਉਹ ਮਿਸਕੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਮ ਬੈਡ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਧਰਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਾਮਰ ਪਾਸਲਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਈ ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਪੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਜੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਭੇਦ ਥੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਮਰ ਪਾਸਲਾ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।